everyone, how are you all? This is Priyanka here. Welcome to my new YouTube channel Let's Get Smart. Today I am going to explain the whole chapter in Assamese. The name of this lesson is the Ailing Planet, the Green Movement's Rule. So here the ailing planet means our earth is going to be ailing day by day. আমাৰ পৃথিৱীখন দিনে দিনে কি হৈ আছে বেয়া হৈ গৈ আছে. So here the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. So Nani Palkhiwala was written this article, and this article was published in the Indian Express. The Indian Express is the newspaper, and it is published on 24 November 1994. Published hoise ketia 1994 24 November. The newspaper to ase he newspaper to naam hoise the Indian Express. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. So ইয়াত কৈছে যে নানি পালকিৱালা এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে যে আৱাৰ আৰ্থ আমাৰ পৃথিৱীখন দিনে দিনে বেয়া হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত লিখিছে. So listen to Swa. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. So ইয়াত কৈছে যে আমাৰ world history ভাৰতৰ ইতিহাসত যে এখন আন্দোলন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, সেই আন্দোলনটোৰ নাম হৈছে গ্ৰীণ মুভমেণ্ট, সেউজ বিপ্লৱ. আৰু সেই সেউজ বিপ্লৱটো যে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেইটো কিমান বছৰ আগত 25 years ago, 25 বছৰ আগত. In 1972 the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Since then the movement has not looked back. এই যে 1972 পৰা নিউজিলেণ্ডত এই গ্ৰীণ পাৰ্টি মানে সেউজ বিপ্লৱটো যে আৰম্ভ হৈছে এতিয়ালৈকে সেই সেউজ বিপ্লৱটো চলিয়ে আছে. কাৰণ কিয় চলি আছে, আমাৰ আৰ্থটো দিনে দিনে কি হৈ আছে ডিটৰিয়েট কৰি আছে, বেয়া হৈ আছে. সেইকাৰণে ষ্টিল যেনেকৈ তোমালোকে চাবা ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত তেনেকুৱা আমাক কি কৰিব দিয়ে, গছ লগাব দিয়ে. চ' সেইকাৰণে আমাক গছ লগাব দিয়ে যাতে আমাৰ কি আৰ্থটো কি নহয়, প্ৰদূষণ নহয়. So next paragraph to Saba. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. So আমি কি কৰি আছোঁ যে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি পৃথিৱীখনক কি কৰি আছোঁ, নিজৰ ইচ্ছামতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ঘৰ এইবিলাক বনাই আছোঁ, গছ কাটি আছোঁ. চ' সেইটো হৈছে এইটো. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun. So ইয়াত কৈছে যে কপাৰ্নিকাছে আমাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে যে পৃথিৱী আৰু বেলেগ যি গ্ৰহ আছে সেই গ্ৰহবোৰ বেলিৰ চাৰিওফালে ঘূৰে. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. So, first time কাৰণে এক্সামিন কৰা হৈছিল যে এই পৃথিৱীত মানুহ থাকিব পাৰিব আৰু সেই পৃথিৱীৰ পাৰ্টছ হৈছে আমি, য'ত আমি বাস কৰি আছোঁ. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. সেইকাৰণে পৃথিৱীখন যিহেতু আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, সেইকাৰণে আমাক কি কৰিব লাগিব, সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু ভালদৰে ৰাখিব লাগিব, প্ৰদূষণমুক্ত
ৰাখিব লাগিব। ইয়াত যে লাইনবিলাক টিক মাৰ্ক কৰা আছে সেইবিলাক হৈছে most important লাইন। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. So আমাৰ এই পৃথিৱীখনক যেহেতু দিনে দিনে কি হৈ আছে, অসুস্থ হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাক কি কৰিব লাগিব, ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব, দায়িত্ব ল'ব লাগিব, যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত এই পৃথিৱীখন প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাবা। দ্য কনচেপ্ট অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৱাজ পপুলাৰাইজড ইন 1987 বাই দ্য ৱৰ্ল্ড কমিশ্যন অন এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। চ' সেইকাৰণে আমাক কি কৰিছে, এটা কনচেপ্ট লৈ আহিছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, বহনক্ষম উন্নয়ন, কেতিয়া 1987 বাই কোনে কৰিছে, ৱৰ্ল্ড কমিশ্যন অন এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. So এইটো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো কিয় পাতিছে, কাৰণ যাতে কৈছে যে যেহেতু ডেভেলপমেণ্ট মিনছ আমাৰ যিটো প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনৰ পৰা হয় কি আৱিষ্কাৰ। চ' এই আৱিষ্কাৰবোৰ যে কৰি আছোঁ সেইটো ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন যাতে ক্ষতি নহয় তেনেকুৱাৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। এক্সাম্পল, উইদাউট ষ্ট্ৰাইপিং দ্য নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড অফ ৰিচোৰ্চেছ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ উড নিড। চ' যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মত যাতে সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ কি কৰিব পাৰোঁ, সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু শেষ হৈ নাযায়, তাৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব, আমাক গুৰুত্ব দিব লাগিব। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ। ইন দ্য জু এট লুজাকা, জাম্বিয়া, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. So ইয়াত কৈছে যে জু যিটো চিৰিয়াখানা আছে জাম্বিয়াত লুজাকা নামৰ, সেই চিৰিয়াখানাত কি কৈছে, যেনেকৈ আমি জেনেৰেলি জানো যে চিৰিয়াখানাত কোনে থাকে, জন্তু থাকে, ভেৰাইটিজ এনিমেলছ থাকে, কিন্তু সেই জাম্বিয়াৰ লুজাকাত কি আছে, এটা মিৰৰ তাত ৰাখি দিয়া আছে। যেতিয়াই যাবা তেতিয়া তোমাৰ নিজৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো তাত পৰিব, যাতে মানে ইয়াত কৈছে, এইটো মিন কৰিছে যে মানুহ হৈছে পৃথিৱীৰ চবতকৈ ভয়ংকৰ প্ৰাণী, কাৰণ মানুহে কি কৰি আছে, নিজে নিজৰ পৃথিৱীখন কি কৰি আছে, ধ্বংস কৰি আছে নিজৰ প্ৰয়োজনটো পূৰণ কৰিবলৈ। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. ইয়াত কৈছে যে মানুহে মানুহক কি কৰি আছে, ডমিনেট কৰি আছে, শোষণ কৰি আছে, আৰু আমাৰ কি পৃথিৱীখনো আমি কি এৰা নাই। চ' পৃথিৱীখনতো নিজক কি কৰিব, চাহিদা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে পৃথিৱীখনক কি কৰি আছোঁ, ইউজ কৰি আছোঁ। Next paragraph. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. So ইয়াত কৈছে যে বৈজ্ঞানিকে কি কৰি আছে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পাইছে যে 1.4 মিলিয়ন স্পেচিছ মানে প্ৰজাতি কি কৰি আছে, পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ আছে। এষ্টিমেটছ ভেৰি, ইয়াত আমি এটা জানো VERY মিনছ বহুত, আৰু ভেৰি VARY মিনছ যিটো কি আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো হৈছে বহুত লাৰ্জ এটা স্পেচিছ, ভেৰাইটিজ প্ৰজাতি আছে। চ' প্ৰজাতিবিলাক কি কৰি আছে, লাহে লাহে কি কৰিছে, বিলুপ্ত হৈ আছে। চ' লেংগুৱেজ আননেমড ইন ইগনমিয়াছ ডাৰ্কনেছ। চ' এটা ভয়ংকৰ আন্ধাৰত কি কৰি আছে, সেই প্ৰজাতিবোৰ কি হৈ আছে, বিলুপ্ত হৈছে, নাইকিয়া হৈ আছে, যিটো আমি কেতিয়াও বিচাৰি নাপাওঁ। চ' নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাবা। One of the early international commissions which dealt inter alia
with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. Alkeja. So Mr. Alkeja হৈছে ইণ্ডিয়ানৰ ভাৰতৰ এখন ব্ৰেণ্ড কমিশ্যনৰ বায়'লজিষ্ট হয় চাগে। চ' ইণ্টাৰ আলিয়া হৈছে এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিশ্যন য'ত যিটো কৰিছে ডিছকাছ কৰিছে সেই দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেণ্ড ৰিপৰ্ট ৰেজ দ্য কুৱেশ্যন, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? So তাত এটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছে যে সঁচাকৈ আমি নিজৰ পৃথিৱীখনক কি কৰি আছোঁ, বেয়া কৰি আছোঁ আৰু এখন অসুস্থ বেমাৰত কি কৰি আছোঁ, পৰিণত কৰি আছোঁ, যিটো কি এবাৰ বেয়া হ'লে আমি কি কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ আৰু আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, এইটো ভয়ংকৰ ৰূপত পৰিগণিত হ'ব। নেক্সট চাবা, মিষ্টাৰ লেষ্টাৰ আৰ ব্ৰাউন ইন হিজ থটফুল বুক দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. So Mr. Lester R. Brown তাৰ নিজৰ গ্ৰন্থত কি লিখিছে, দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট হৈছে তাৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম। তেওঁ কি লিখিছে, আৰ্থছ প্ৰিন্সিপাল বায়'লজিকেল ছিষ্টেম। চ' পৃথিৱী চাৰিখন ছিষ্টেম আছে, পদ্ধতি আছে, সেইখন হৈছে ফিচাৰিজ, ফৰেষ্ট, গ্ৰাছলেণ্ড এণ্ড ক্ৰোপলেণ্ড। ফিচাৰিজটো মই কৈছোঁ য'ত মৎস্য পালন হয়, ফৰেষ্টটো জানাই অৰণ্য, আৰু গ্ৰাছলেণ্ডটো হৈছে ধাৰণি পথাৰ, আৰু ক্ৰোপলেণ্ড হৈছে শস্য খেতি পথাৰ। চ' এই চাৰিখন হৈছে আমাৰ মেইন, য'ৰ পৰা আমি কি পাওঁ, ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ উপাদানবিলাক পাওঁ। কিন্তু আমি কি কৰি আছোঁ, মানুহে এই চাৰিখনত কি কৰি আছোঁ, কেমিকেল ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত কি কৰি আছোঁ, গুণাগুণবিলাক কি কৰি আছোঁ, বেয়া কৰি আছোঁ। যেনেকৈ ফিচাৰিজ যেনেকৈ পানীত আমি ৰাসায়নিক সাৰ দি এদিনতে মাছটো বেছি পোৱাৰ কাৰণে কি হৈ আছোঁ, ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ, ৰাসায়নিক খোৱা দি আছোঁ। সেইকাৰণে কি হয়, পানীৰ যিটো গুণাগুণ আছে সেইটো বেয়া হৈ আছে। আৰু অৰণ্য আমি নিজৰ বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে কি কৰি আছোঁ, ফৰেষ্টত কি কৰি আছোঁ, গছবোৰ কাটি আছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে, বৰষুণৰ পৰিমাণটো কমি গৈ আছে দিনে দিনে, যিহেতু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে। চ' সেইটোৱে হৈছে। আৰু গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ক্ৰোপলেণ্ড হৈছে আমি নিজে কি কৰি আছোঁ, সেই ধাননি পথাৰ খেতি পথাৰবোৰ যাতে আৰু বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কি কৰি আছোঁ, আমি মানুহে মিলি কি ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ, য'ত কি আছে, মাটিৰ গুণাগুণবোৰ বেয়া পথত গৈ আছে, য'ত আৰু কি এবাৰ খেতি কৰিলে আৰু নেক্সট বাৰ খেতি কৰোঁতে কি হৈ আছে, প্ৰব্লেম দি আছে। এণ্ড দে ফৰ্ম দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক ছিষ্টেম। আৰু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ এয়া হৈছে সেই পদ্ধতিবোৰ। ইন এডিশ্যন টু ছাপ্লাই আৱাৰ ফুড, দিছ ফ'ৰ systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In large areas of the world, human claims on these items are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. So ইয়াত কৈছে যে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, লাৰ্জ এৰিয়াবোৰত নিজে আমি হিউমেন মানুহবোৰে কি কৰি আছোঁ, এটা আনচাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, যিটো উন্নয়ন কৰিব লাগে, উন্নতি কৰিব লাগে, উল্টা আমি কি কৰি আছোঁ, সেইটো অৱনতি পথত লৈ গৈ আছোঁ। য'ত মই আগতে কৈছোঁ যে ফিচাৰ্ছবোৰ কেমিকেল চব ইউজ কৰি, কেমিকেল সাৰ, কেমিকেল খোৱাবিলাক কি কৰি আছোঁ, ইউজ কৰি নিজেই কি কৰি আছোঁ, গুণাগুণবোৰ বেয়া পথত লৈ গৈ আছোঁ। ইন poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. ইয়াত কৈছে চোৱা, ইন poor countries, য'ত মানে
ডেভেলপ নাই, উন্নতি নাই, সেই প'ৰ কাণ্ট্ৰিজবোৰত লোকেল ফৰেষ্ট আৰ বিং ডেচিমেটেড ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰকিউৰ ফায়াৰ উড ফৰ কুকিং। যেনেকৈ চাবা আমাৰ টাউনতো আমি কি কৰি আছোঁ, চিলিণ্ডাৰ ইউজ কৰোঁ, বাট কিছুমান প'ৰ কাণ্ট্ৰিজ য'ত দুখীয়া মানুহ থাকে তাত কি কৰি আছোঁ, তাত কি কৰে মানুহে এই গছবোৰ যি লোকেল ফৰেষ্ট মিনছ লোকেল যি অৰণ্যবোৰ আছে সেই তাৰ পৰা কি কৰি আছে গছবোৰ কাটি সেই তাত কি কৰিছে ফায়াৰউড মিনছ খৰি হিচাপে খৰি ইউজ কৰি খোৱা বনায়। চ' তাত এনেকুৱা কি হৈ আছে, অৰণ্যবোৰ ধ্বংস হৈ আছে। চ' তেনেকুৱাই কৈছে যে ইন চাম প্লেচ ফায়াৰউড মিনছ খৰি হেজ বিকাম চ' এক্সপেঞ্চিভ। তাত খৰিৰ যি দাম এক্সপেঞ্চিভ মিনছ বহুত দামী, বহু মূল্যত কি হয় বিক্ৰী হয়। তাত মানে কৈছে যে হোৱাট গোজ আণ্ডাৰ দ্য পট নাও কষ্ট মোৰ দেন হোৱাট গোজ ইনচাইড ইট। তাত কৈছে যিটো য'ত মানে ৰন্ধা হয়, যিটো দি ৰন্ধা যেনেকৈ খৰি দি ৰন্ধা হয় বস্তু, সেই খোৱাতকৈ দাম কাৰ হৈছে, যি খৰিৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে এনেকুৱা দাম, য'ত মানে কি খৰি মানে খোৱা যোনটো কাণ্ট্ৰিত খোৱাৰ টকা নাই তাত কি হৈ আছে খৰিৰ দামটো বেছি হৈ আছে। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. So ইয়াত কৈছে যে since the tropical forest মানে চিৰসেউজীয়া যিবোৰ অৰণ্য আছে, চ' সেইবিলাক কি হৈছে দিনে দিনে কি হৈছে ধ্বংস হৈ গৈ আছে, আৰু সেই পাৱাৰ হাউচৰ পৰা কি কৰি আছে ইভলিউশ্যন ক্ৰমবিকাশ হৈ আছে, আৰু ছেভেল স্পেচিছ বহু প্ৰজাতি কি হৈছে ধ্বংসৰ পথত গৈ আছে। চ' মই পাৰ্ট 1লৈকে তোমালোকক বুজাইছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই পাৰ্ট 2টো আপলোড কৰিম, বাকী চেপ্টাৰটো আপলোড কৰি আছোঁ। চ' তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা মই আশা কৰিছোঁ।